नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ प्रवीण कोमल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਂਦਾ ਤੱਕ 14.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਤੇ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਖਤਾਰ ਵਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 16 ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ एकांतवास वाली जेल भी कहा जाता है, यानी कि इस बैरक के कोई होर कैदी नहीं होगा। इस बैरक के CCTV कैमरे भी लाए गए हैं। बांदा जेल की जी समर्था है वह 558 कैदियों की है, पर इत्थे तकरीबन 780 कैदी ने। 1860 के ब्रिटिश हुकूमत के वेले बनी ये जेल ओवरलोडड है। अजिहे माहौल के सिक्योरिटी से भी असर पैंदा है। तो पर उत्तर प्रदेश सरकार के जेल मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी ने दस्सिया कि मुख्तार अंसारी नूं बांदा जेल के अंदर किसी भी तरह का VIP ट्रीटमेंट नहीं दिता जाएगा। आम कैदियों की तरह ही उसनूं सहूलतां दित्तियां जाणगीआं। CCTV दे नाल उसकी हर एक हरकत ते नज़र रखी जाएगी। जेल के अंदर आने वाले हर व्यक्ति उत्ते भी नज़र रखी जाएगी। दोस्तों, गैंगस्टर मुख्तार के खिलाफ 53 गंभीर मामले दर्ज ने। उस दे बांदा जेल में शिफ्ट होने तो बाद जेल के बाहर भी सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। इत्थे 30 जवान तैनात किए गए हैं। दस्सिया गया है कि सुरक्षा को देखते हुए जिले के विच हाल ही विच आए नवें जिहड़े किराएदार ने उन्हां दा वेरीफिकेशन भी करवाया जाएगा। हुण मुख्तार अंसारी दी असीं जिहड़ी हिस्टरी केस हिस्टरी की जे असीं गल करिए, तकरीबन मुख्तार अंसारी पंजाब के मीडिया विच भी चर्चा का विषय बनिया रहा है। इत्थों तक कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जदों उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उहदे विच भी मुख्तार अंसारी नूं लैके स्पैशल सवाल पूछे गए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ट्वीट भी करना पिया ट्विटर के उत्ते। उन्होंने इस मुख्तार अंसारी के संबंध दे विच जिहड़ी जानकारी सी वो भी देनी पई। तो दस्सिया गया कि मुख्तार अंसारी नूं पंजाब के कानून के मुताबिक उस दे नाल डील किया जाएगा। साडे कईयां दे मनां दे विच उत्सुकता बहुत पैदा होंदी है कि कौन है मुख्तार अंसारी, की है मुख्तार अंसारी, ते इन्नी चर्चा मुख्तार अंसारी की क्यों हो रही है। दोस्तों, ये लई तुहानूं सारिआं नूं मुख्तार अंसारी की कहानी तो जाणू होना पवेगा। असीं तुहानूं अज एक कहानी सुणाउण लगे हां। ये कहानी बहुत ही फिल्मी है। कहानी विच कोई हीरो नहीं, दो खलनायक हैं विलन, अते दोनों की अदावत यानी कि दोनों की दुश्मनी दे विच मचदा होया जलदा होया पूर्वांचल है। एक किरदार अजिहा मुख्तार अंसारी जिस दियां रगां दे विच सियासत खून बन के दौड़ती है, तो जिसने सियासत नाल गुंडागर्दी का साम्राज बनाया। तो दूजे पासे अजिहा जिहड़ा दुश्मनां दा दुश्मन है अते अपने वक्त का सब तो जिगर वाला बदमाश। दो ने, पहले का नाम है मुख्तार अंसारी और दूजे का नाम ब्रजेश सिंह। 12 सितंबर 1992 फ्लैशबैक विच असीं लैके चलते हैं तुहानूं। बॉम्बे यानी कि मुंबई का जे हस्पताल गोलियां नाल थर्रा गया सी। कुछ मिनटां विच इन्नियां गोलियां इस तो पहलां हिंदुस्तान विच किते नहीं चलियां सी। AK-47 हथियार का पहली बार इस्तेमाल होया सी अते इस शूट आउट नूं दाऊद इब्राहिम के कहण ते पूर्वांचल के एक बदमाश ब्रजेश सिंह ने अंजाम दिता सी। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर की मुहम्मदाबाद सीट तो BJP के विधायक कृष्णानंद राय नूं शाम 4 बजे गाजीपुर विच ही एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके वापस अपने पिंड गोडूर वापस आने के समय बसनीआ चट्टी के रोकया गया। तो उन्होंने गड्डी के उत्ते AK-47 नाल 400 तो ज़्यादा गोलियां चलियां। इल्जाम यह सी कि मुख्तार अंसारी की गैंग ने इस शूट आउट नूं अंजाम दिता। इन्हां दो वारदातां नाल तुहानूं समझ आ गया होवेगा कि जुर्म की दुनिया विच इन्हां दोनों का कद की सी। पर अजिहा नहीं सी कि दोनों शुरुआत तो ही गुंडे सी। दोनों चंगे परिवारां नाल सी।
ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਵਾਸੇਪੁਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸ ਬਨਾਰਸ, ਮਊ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜੌਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 2009-2010 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 SUV ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 786 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੱਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਦਾ ਅੱਡਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਖਿਆਤ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਬਦਨਾਮ ਗੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਅਫਜ਼ਲ 4 ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਹਿਰੂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਚਾਚਾ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇਹ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਫੁਰਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਾਚਿਸ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਤੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ 4-5 ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਊ ਦੀ ਘੋਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ BSP ਦੇ MLA ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਫਰੇਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਬ ਤੋਂ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, 2 ਪਿਸਟਲ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਰਿਵਾਲਵਰ 957 ਮੈਗਨਮ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲ 975 ਮੈਗਨਮ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਬੜਬੋਲੇਪਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਵਾਸੇਪੁਰ ਟਾਈਪ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਲਾ, ਰੇਲਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਂਗ ਵੀ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਮਕਨੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੈਂਗ ਸੀ। ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿੜੰਤ ਹੋਈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਬਣੇ। ਮਊ ਤੋਂ BSP ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਫਸਾ ਅੰਸਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਫਸਾ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਹੈਲਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਛੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸਥਿਤ SGPGI ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਾਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਉੱਧਰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਲਾਂਸ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰੌਤੀ, ਰੰਗਦਾਰੀ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅਤੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ। 1995 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਮਊ ਤੋਂ MLA ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਸਪਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ। 1990 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਬਨਾਰਸ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜੌਨਪੁਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ, ਜੌਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਇਸ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਟਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਸੀ, ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਵਰਗੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਵਰਗੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਲਹਾ ਆਣਾਕਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਲਹੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਊ, ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣਕਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਮਾਰ ਕਾਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਪੇਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਆ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 2002 ਵਿੱਚ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਬਦਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਦੋਸਤੋ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ BJP MLA ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਰਾਏ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਜੀਪੁਰ ਮਊ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖੁੱਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। MLA ਨੂੰ AK-47 ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਰਾਏ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 7 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 67 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ, BJP ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SP ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ BJP ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। CBI ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ FIR ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
2006 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਰਾਏ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਰਾਏ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁੰਨਾ ਬਜਰੰਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀਪੁਰ ਮਊ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। 2008 ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਰੋਬਿਨਹੁੱਡ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਜਦੋਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਫ੍ਰਿਜ, TV ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੂਗਾ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਰਾਮ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲਰਾਮ ਯਾਦਵ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅੜੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ BSP ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੋਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਨੇ। 2008-9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੇ ਚਟਖਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਠੁਕਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ UP ਵਿੱਚ MLC ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦਾ BSP ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ SGPIC ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਕਰੌਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਰਘੂਨਾਥ ਯਾਦਵ, ਲੁੱਲਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਚੂ ਅਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ 27 ਅਗਸਤ 1984 ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
27 ਮਈ 85 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਕਰੌਰਾ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ 80 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਸੁਭਾਨੁੱਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਉਸਮਾਨ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਿਬਾਕਤੁੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਸੀਟ ਤੋਂ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮਚੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਖਨੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਖਨੂ ਸਿੰਘ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1988 ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੱਚੇਦਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਜੇਸ਼ ਜਦ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਰਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। PWD ਹੋਵੇ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਗਾਜੀਪੁਰ, ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਜੌਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਬਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਗੈਂਗ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦਹਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਭੜੋਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ ਉਹ ਅਰੁਣ ਗਾਬਲੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਣੋਈਏ ਦੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਡਾਊਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਕੋਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ। ਟਾੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅਤੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਾਊਦ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਜੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਪਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਸੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਬਾਂਚਲ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਹ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਪਟਾ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਲ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ MLA ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਬਲੂਆ ਸਮੇਤ ਕੈਂਟ, ਧਾਨਾਪੁਰ, ਸਕਲਡੀਹਾ, ਚੇਤਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਸੈਦਪੁਰ, ਭਾਂਬਰ ਕੋਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਬਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਜੇਸ਼ ਦਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ UP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਉਸਰੀ ਚੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਜੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਉੱਡੀ ਕਿ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਖਬਰ ਰਹੀ ਕਿ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੰਦ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੰਦ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁੰਨਾ ਬਜਰੰਗੀ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਊ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਊ ਸਦਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ MLA ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮਾਫੀਆ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਊ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਆਰੋਪ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ STF ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ, BJP ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ SP ਭਜਨੀ ਰਾਮ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕੇਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ CID ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਤੇ CBCID ਨੂੰ ਗਿਆ, ਪਰ CBCID ਨੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ CBI ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੰਦ ਰਾਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। ਬਰਜੇਸ਼ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਠ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਰਾਏ। ਉਹਦੀ ਵੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਮੁੰਨਾ ਬਜਰੰਗੀ, ਅੰਗਦ ਰਾਏ ਤੇ ਗੋਰਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੌਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਜਲਵਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਜੇਸ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਾਈਲ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ACP ਸੰਜੀਵ ਨੂੰ ਬਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਰਜੇਸ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਹੀ BSP ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ 2012 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਦੌਲੀ ਦੀ ਸੈਦ ਰਾਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਆਖਰ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ MLC ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉਦੈਪਾਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਚੁਲਬੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ MLC ਬਣਵਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ MLA ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਬਰਜੇਸ਼ ਵੀ MLC ਬਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ 2008 ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਜੇਸ਼ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ।
4 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸ ਅਜੇ ਖਲਨਾਇਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਖਲਨਾਇਕ ਨੂੰ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਬਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਚੌਬੇਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਜੇਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਖਲਨਾਇਕ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਜ਼ੁਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲਾ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੇਫ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। देश दुनिया के राजनीतिक, समाजिक ते मनोरंजन जगत दे नाल जुड़न लई साडे चैनल गल पंजाब दी टीवी नूं सबसक्राइब करो ते सब तो पहला नोटिफिकेशनस पाउण लई बैल आइकन प्रेस करो।